ठीक अच्छे स्टार्ट करिया आज हाँ हाँ ठीक अच्छे तो लास्ट क्लास रे हमें कौन डिस्कशन करते कहलु ए स्टार्ट करते नहीं हाँ जे से कोण पढिथिले नि हाँ से कोणर प्रकार भेद विषय रे पढिथिले ହେଲା कौन पढिथिले प्रकार भेद जो कोण गुडा को विभिन्न प्रकारर नाहंती कोण गुडा विभिन्न प्रकार सेई विभिन्न प्रकार कोण विषय रे हमें आज पढिबा हैला कोणर प्रकार भेद अच्छा ठीक है ସେଇଟା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତ ପଢେଇ ନଥିଲି ଯୋଉ हाँ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ସରଳ ରେଖା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ हाँ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ରିଭିଜନ କରିବା ହେଲା ରିଭିଜନ ମାନେ देखो रेखा को हमें तीन भाग रे विभक्त कले ना हाँ रेखा को हमें तीन भाग रे विभक्त कले गोटे हला रेखा खंड सेटा को कहा जाए लाइन सेगमेंट हला हाँ कोन पढ़थिले लास्ट क्लास रो एक रहला कोन पढ़थिले अच्छा ठीक है कोन पढ़थिले बोलू लास्ट क्लास में 8 रे पढ़थिले हमें रेखा खंड खंड एटा पढ़थिले हाँ एटा कोन कहला सेगमेंट लाइन सेगमेंट इंग्लिश रे कोन कहंती लाइन सेगमेंट दुई रे पढ़थिले रश्मि हला रश्मि पढ़े रे तीन रे पढ़थिले सरल रेखा रेखा सरल रेखा बुझिले तो बुझेला पढ़े लाइन बुझिले ना बुझेला तो आज ए जो रेखा खंड एगुला आसले ए तीनटा जो हमारा रेखा को कोन कहै छै ना रेखा ए जो रेखा को दुई भाग में विभक्त करा छै गोटे हला वक्ररेखा वक्ररेखा आ गोटे हला दुई रे एक रे वक्ररेखा दुई रे हला सरल रेखा सरल रेखा गोटे हला वक्ररेखा आ गोटे हला सरल रेखा वक्ररेखा माने मन मैं कोन कहितली रेखा जो सृष्टि हुए केमिति सृष्टि हुए बिंदु गुडी को जोड़ी जोड़ी की रेखा गुडा को सृष्टि हुए माने नहीं हाँ बिंदु गुडी को जोड़ी जोड़ी की रेखा गुडा को सृष्टि हुए माने नहीं तो से बिंदु गुडा को जदी एमिति अछंती एमिति एमिति ताले एटा कोन कहया नहीं ना ना ए जो अवस्थित बिंदु मानकर दिग गुडा को गोटिए दिगरे अछि कि ना नहीं ना ना तेणुकरी एटा वक्ररेखार प्रकृति एटा ना वक्ररेखा एथिमे हम जो कहू बिंदु गुडा जो अछंती तांकर से जो बिंदु मानकर बिंदु तो नुह बिंदुर दिग न थाए बा से जो छोट छोट लाइन सेगमेंट बा छोट छोट जो रेखाखंड मान जो नेकी तयारी हिचे से जो रेखाटा तो सेगुडा को ना सेगुडा को समस्त दिगटा गोटे आडू बुझिले कि बुझेला किंतु एथिरे देखो एतिका जो बिंदु गुडा को तयारी हिचंदे एमानकर जो भी छोटा छोटा लाइन सेगमेंट नेले ना रेखाखंड नेले सेमानकर दिग समस्त से गोटे आडू तापर एटा कोन कहला सरल रेखा बुझिला बुझेला तो ए टिके जिनस आस्ते आस्ते छाड़ देथिले एटा रिवाइज करले ठीक अछि तो आते मोर प्रोग्राम हेतो होला कोणर कोणर प्रकार भेद होला विभिन्न प्रकार हमें जो काली पढ़िथिले
ବିଷୟରେ ସେ କୋଣ ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କେମିତି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ନେଲେ ନେଲେ ଲାଇନ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୋଣ ନାହିଁ କି ସେଇଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କୋଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥାନ୍ତି ସେଠି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଏମିତି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ କୋଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଏବେ ପଢିବା କୋଣକୁ କେମିତି ମାପିବା ঠিক আছে কোণକୁ କେମିତି ଆମେ ମାପିବା ବିନ୍ଦୁଟେ ନେଇକି କୋଉଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ନେଇକି ঠিক ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟାର ନାଁ ଦେଲି ଓ ସରି ଠ ଆର ନାଁ କଣ ବୋଲି ଠ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲି ତ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ମତେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଗଲା ତ କୋଣ ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମର ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ସେ କମ୍ପାସକୁ ଦେଖିବୁ ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖିବ ଏଇଠି ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନ ହେଲା ସେଇ ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନରେ ଦେଖେ କମ୍ପାସର ଦି ମନ କେମିତି ବାହାର କରି ଗୋଟେ ମନ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବୁ ହେଲା ବୁଝିଲା ଦେଇକି କଣ କରିବା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ନେଉଥିଲେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲି ନା ଗୋଟେ କମ୍ପାସର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଦେଇକି କମ୍ପାସରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଗାରଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ହେଲା ଏଗାରଟାକୁ ଟାଣିଲେ ଏଗାରଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଥିଲା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଥିଲା ଏମିତି जो तोड़े जो गारटा सेटा को कोनती भूमि बोली कौन कहते भूमि भूमि अच्छा से भूमि सागर समान समान एही थिला ना हां भूमिटा जेमिति अछि भूमि रे पास भूमि लाइनटा जो से जो रेखाखंडटा जेमिति अछि ए कंपासटा सेमिति ता संगे पड़छि ना हां मु आस्ते आस्ते कंपासटा को ऊपर को उठेली ऊपर को उठेली ताने भूमि ठारू कंपासर दूरता आस्ते आस्ते बढ़ुची ना हां भूमि ठारू कंपासर दूरता आस्ते आस्ते बढ़ुची हां एंती उठेली उठेली मन कर एठी जाई के रही होला एठी रहिला परे मु कोन करले ना या ए गुटे बिंदुटे नै बिंदु ए बिंदुटे नै बुझिला बुझिला ना देली एटा देली आगे का ना देली तो बोली ना देली एक को बिंदु पाठे बुझिला बुझिला तापर मु कोन आस्ते आस्ते को बिंदु থেকে দূরে দূরে গেল দূরে গলি এইটা গলি সেটা আমাদের সে বিন্দুর নাম দিলে খ এটার কোন নাম দিলে খ খ বুঝলা তাহলে তাহলে কোন দিলে পুনে এমতি এমতি বলি এমতি বলি এটা ভূমি থাকে এই যে কোন দিন আমরা রেডি হচ্ছে তাহলে তো এটা থেকে ডিসটেন্স এগিয়ে যাচ্ছে না দূরে যাচ্ছে না হ্যাঁ তো এমতি দূরে গলা ধীরে গলা ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନେ କଥା ନା ଦେଲି ଗୋ ମନେ ଦେଲି ନା ଗୋ ଗୋ ନାଟା ଦେଲି ଗୋ ପୁଣି এটা ନା ଦେଲି ଗୋ ପୁଣି ସେ ଗୋ ବିନ୍ଦୁରୁ ପୁଣି ଚାଲିଲି
करी 13 नंबर कौन घ बना दिया घ पुणी से घ भितर पुणी एमती बुझिला बुझेला बुझिला बुझेला एते सब जिंस कहिबार कारण कोनटा केमती सृष्टि होची आ ताको हमें केमती मापीबा कोनटा केमती सृष्टि होची आ ताको केमती हमें मापीबा से विषय रे मु तोरे भलसे बुझिया ପାଇଁ चाहूची बुझी होची हां ठीक अछि ताले देखे जो वर्तमान कोन कहिला वो कोन कहि कंपास करि ये 6 बिंदु एई जाडा हमर स्टार्टिंग पॉइंट ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା हां এইটা को ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା କୋଉଠି ମାନେ এইটা को ଆମେ এই ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାସର এই ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ କୋଣଟେ ପକେଇଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁହଁଟେ ଏଇଠି ପକେଇଲୁ हां ଦେଇକି ଏଉଠୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ମାପିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେମିତି କି এই ଲାଇନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଉଠୁ हां ଏଉଠୁ ଯାଇ ଯାଇକି କୋଉଠି ଏ କୋ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବ हां ତାମାନେ ଭାବ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ଏମିତି ଏମିତି ଏଇଠି ଥିଲା ତାକୁ ଏମିତି 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 ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଏଇଠି ଯାଇକି ରଖିଲି ଲାଇନଟା ଏମିତି ଥିଲା हां ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ଥିଲା हां हां ଏ ଲାଇନଟା ଏମିତି 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 ବୁଲେଇକି ନେଇକି କୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଟାଣିଲି ঠিক ଅଛି ठीक ତାହେଲେ है এইଠି ଫ ଆଉ ଫ ଆଉ এইଟାର ମନେକର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଏଟା ହେଲା ଫ ମନେକର ୟାର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଏଟା ହେଲା ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ହେଲା ଫ ଫ ଆଉ ପ ସେପଟକୁ ଏଇଠି ମିଳିବ ତାମାନେ ଥ ଥ ପ ଲାଇନ ଆଉ ଥ ପ ଲାଇନ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ନାହିଁ हां हां ସେ କୋଣର କୋଣ ନା ପ ଥ ପ କୋଣ ପ ଥ ପ କୋଣ ହେଲା ନାଇଁ हां ବା ସେଇଟା କହିପାରିବା କଣ ପ ଥ ପ କୋଣ ବୁଝିଲା बुझेला ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଲାଇନ ଯାଇକି ସେଇ ଲାଇନଟା ଏଇ ଲାଇନଟା କେମିତି ତମକୁ ବୁଲଉଛି ଏମିତି କମ୍ପାସ ବୁଲଉଛି ସେମିତି ବୁଲଉଛି ନା हां ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଅଟକିଲା ଥ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଥ ଆଉ ଥ ଦେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟେ ଅଙ୍କନ କଲି ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟେ ଅଙ୍କନ କଲି ତାହେଲେ ଥ ଥ ପ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ନାହିଁ हां କୋଣ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଖ ଥ ପ ବା ସେଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ ଥ ପ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା हां ସେମିତି ଥ ଆଉ ଗ ଅଧା ଦେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଏମିତି ଟାଣିଲି ତାହେଲେ ଗ ଠ ପ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗ ଗ ଠ ପ କୋଣ ବା ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ କହିଲେ ପ ଥ ଗ କୋଣ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ସେଟାକୁ ବୁଝିଲା ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଛେ ନା ଏ ଲାଇନଟା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇଲି ଭୂମି ଠାରୁ ତାମାନେ ଠ ପ ଠାରୁ ପ ଲାଇନଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ନଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ନଉଛି ଏଠି ନେଇକି ରଖିଲି ତାପରେ ଏଠି ନେଇକି ରଖିଲି ତାପରେ ଏଠି ନେଇକି ରଖିଲି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୋର ଏଠି ନେଇକି ରଖିଲି এই ঘ ঠ প ভিতরে ଗୋଟେ কোন ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଭାବ এই ତିନିଟା ଲାଇନ ମଝିରେ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ ତାହେଲେ ଘ ଠ ପ କୋନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୋନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘ ଠ ପ କୋନ ଘ ଠ ପ କୋନ বা ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ପ ଠ ଏସବୁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ହେଲାନି हां सृष्टि होला ଆଚ୍ଛା ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଥ ପ ଲାଇନଟାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଯୋଉ ଛ
को लाइन टा लेले ए को लाइन टा को जेते दूर अछि को लाइन टा को लाइन टा ଅଧିକ ଦୂରରେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭେରି ଗୁଡ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଅଛି କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ ପାଖରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଘ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଟ କୁ ଯାହା ବି ନେଇକି ମାପୁ ଯଦି ତାହେଲେ କ ଠ ପ କୋଣଟା ବା ପ ଠ କ କୋଣଟାର ମାପ ଯେତିକି ହବ ଖ ଠ ପ କୋଣର ମାପଟା ସେତିକି ହବ ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ହବ ଅଧିକ ହବ ତାଠୁ ଅଧିକ ହବ ଭେରି ଗୁଡ ତାହେଲେ ଗ ଠ ପ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ଠାରୁ ସରି ଖ ଠ ପ କୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହବ ନା କମ ହବ এই গ ঠ প কোণটা ଖ ଠ ପ କୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହବ ନା ଅଧିକ ହବ ଅଧିକ ହବ କ ଠ ପ କୋଣ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହବ ହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘ ଠ ପ କୋଣଟା ଘ ଠ ପ କୋଣଟା ଗ ଠ ପ କୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହବ ନା ନାହିଁ ହଁ ହବ ହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଭୂମି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଲାଇନ ର ଭୂମି ପ୍ରତି ଟଣା ଯାଇଥିବା କୋଣଟି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ହେଲା କଣ ହେଇଯାଉଛି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତାର ସବୁ ମାପ ଅଛି ଯୋଉ ମାପକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ବା କୋଣଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାପିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତ କୋଣଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି କମ୍ପାସ ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଦେଖ यार ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁଟେ ଅଛି ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ମିଶେଇବା ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବା ମିଶେଇବା ବୁଝିହେଲା ତ ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଏ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେଇକି ସେଇ ଯୋଉ କୋଣ ଯୋଉ ଛ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଇକି କଣ କଲି ନା ମିଶେଇକି ପକେଇଲି ହେଲା ଏ ଛ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଇକି ପକେଇଲି ବୁଝିହେଲା ତ ଏମିତି ପକେଇଲି देखिए हमें कोन साइड रो गणिबा आरंभ करछोली ए साइड रो हम 6 को आधार कर जाने ए बात को हम ले ना 6 पर 6 पर 6 पर 6 पर ତାହେଲେ ମତେ କହ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ପଟ ସାଇଡ ରୁ ଏମିତି ଅଛି ଏଇଟାକୁ 0 डिग्री କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବେସ ଲାଇନ ଟା ଏଇଟା ସେଟା ହେଲା 0 डिग्री କେତେ 0 डिग्री 0 ପରେ କେତେ ଅଛି ଏଠି 10 ଅଛି ଏଠି 20 ଅଛି ଏଠି 30 ଅଛି ଏଠି 40 ଅଛି 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ଏଇଟାକୁ ହେଲା 180 এটা ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 180 ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଣଟା କୋଉ ଲାଇନ କୁ ଆଧାର କରିକି ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଠ ପ କୁ ଆଧାର କରିକି ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ନା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ପଟରୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ପଟରୁ ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ନା ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ନା ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ
ନା ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଆସୁଥିଲୁ ନା, ହଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ମନେ ଅଛି ନା ସେଦିନ କହିଥିଲି ଘଣ୍ଟାର ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ ନା ଆମେ, ହଁ ହଁ ସେଟା କଣ ହେଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାର ଦିଗରେ ଏମିତି ଗଲେ ଏଟା ହେଲା କଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। କ୍ଲବ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କୋଣ ଗୁଡାକ ଅଙ୍କନ ପଢିଛୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡା କେମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଏମିତି ଏମିତି ଯାଉଛୁ। ହଁ ହୁଁ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଣିବାଟା ଏଇ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଶୂନ ଯୋଉ ପଟେ ଅଛି। ହଁ ଏଠି ତ ଶୂନ ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ଏଠି ବି ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଏପଟେ ବି ଏଇଠି ବି ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଗଣିବା ଭୁଲିଯିବୁ। ଆମେ କଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଡିରେକ୍ସନରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଣିଥାନ୍ତେ, ଏଉଠୁ ହଁ ଗଣିଥାନ୍ତେ, ଏଉଠୁ ଗଣିଥାନ୍ତେ। 10 ଏଠି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଶୁଣେ 10 20 30 40 50 60 ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିଲ ନା ହଁ ନାଇଁ? ହଁ 70 80 ଏଠି 90 100 110 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଲେଖା ଇଏ ହେଇଛି। ସବଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଦୁଇ ସାଇଡରେ ମାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ସାଇଡରୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଣଟାକୁ କୁ ଆଧାର କରିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଉଠୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା 0 ଡିଗ୍ରୀ 10 ଡିଗ୍ରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ 30 ଡିଗ୍ରୀ 40 ଡିଗ୍ରୀ 50 60 ଏମିତି। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଗଲା ହୁଁ? ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓରୁ ଆମେ ଗଲେ କୋଉଠିକି ଠ କକୁ ଗଲେ ହଁ ହୁଁ ଠ କକୁ ଯୋଉ ହୁଁ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଗଲୁ ନା ଏଉଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ନା ଠ କ କୁ ଆଧାର କରିକି ଠ କ କୁ ଗଲୁ ଠ ଖ କୁ ଗଲୁ ଠ ଗ କୁ ଗଲୁ ଠ ଘ କୁ ଗଲୁ ଏମିତି ଗଲୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହୁଁ ତାହେଲେ ମତେ କହ ଏ ଯୋଉ ଠ କ ଲାଇନଟା ଯଦି ଠ କ କୁ ଆଧାର କରିକି ମାନେ ଠ କ ଟା ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମନେ କଲୁ ମନେ କେମିତି କଣ ଏପଟେ ତ ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ ସେଟା ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନା ଅଙ୍କନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଠ କ ଟା କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିଛି? ଠ ଠ କୋଟା ଠ କୋଟା ଆସି ରହିଛି 20 ଡିଗ୍ରୀ। ନା ଏଇଠି ତ 20 ଏଇଟା ହେଲା 20 ଏଇଟା 30 ଓହୋ ବୁଝିଲେ ତ? ବୁଝିଗଲା। ତାମାନେ ତାମାନେ ହେଲା ଏଠି କ ଠ ପ କୋଣଟା କ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 30 ଡିଗ୍ରୀ। କ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 30 ଡିଗ୍ରୀ। 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା ନା କେମିତି ଆମେ କୋଣଟାକୁ ମାପିଲେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା? ହୁଁ ସେମିତି ମତେ କହ ଖ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ? ଖ ଠ ପ କୋଣଟା ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ ହେଲା। କୋଣର ମାପ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ପଢନ୍ତି। ଡିଗ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ପଢନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ ବା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା ଖଟା କୋଉଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲୁ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି। 60 ରୁ ପାର ହେଇଛି ଦେଖ 60 ରୁ ପାର ହେଇଛି 70 60 ଆଉ 70 ମଝିରେ ଅଛି। ମଝିରେ ମାନେ କେତେ ହେଇଥିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା 70। ସେଟା ତ 70 ତ ଲାଇନରେ ପାର ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଲାଇନ ଠିକ ଅଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମଝା ମଝିରେ ଅଛି ନା ହୁଁ 60 70 ମଝା ମଝି କିଏ? ଅଛି ପ- ହୁଁ 65 65 ଡିଗ୍ରୀ ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା? 6 ରେ 65 5 65 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ହୁଁ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଗ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ ଅଛି? ଗ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି? କହ କହ। 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଭେରି ଗୁଡ କେତେ ଅଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା କେତେ ଅଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ସେମିତି ଅଛି କୋଉଟା ଘ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ ଅଛି? ଘ ଠ ପ କୋଣଟା କେତେ ଅଛି?
ଏପଟ ଏପଟ ଦେଖ 100 120 130 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ ଏଠି 150 ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଦେଖାଉନି ଶହେ ହଁ 140 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଏଟା 140 डिग्री बुझिगला अच्छा एते सब कथा आमे तो कोण तो सीधा पढ़ी थांते एते सब कथा बुझियार माने कोण से कोण गुडाक जो भाग करायनी तीन भागरे से एई माप को नेकी भाग कराई से कोण गुडाक ए माप को नेकी से कोण गुडाक भाग कराई ସେଥିପାଇଁ এই ମାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର କେମିତି ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡା ମପା ହଉଛି ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ନେକ୍ସଟ पेज रे हम कोन पढिबा ना प्रथमे जोटा हला सेटा कहला एक नंबर रे सेटा कोन कहला सूक्ष्म कोण कोन कहला सूक्ष्म कोण सूक्ष्म कोण हला एटा कहजा एक्यूट एंगल एस यू टी ई एक्यूट एंगल बुझिला सूक्ष्म कोण काहा कहबा सूक्ष्म कोण होला जेउ कोणर परिमाण कोण 0 डिग्री रु अधिक 90 डिग्री रु कम से कोणटा को कहला सूक्ष्म कोण जेउ कोणर परिमाण मापटा हला परिमाण केते 0 डिग्री रु अधिक ଆଉ 90 डिग्री रु कम कोणटे सूक्ष्म कोण अटे ताहा सूक्ष्म कोण अटे बुझिला नेक्स्ट क्लास एमएसडी केते देखि कोण सब कोण की कोण सब कोण एडी मात्र देखि कोण सब कोण 30 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री अधिक ଆଉ 90 डिग्री रु कम बुझिला ताले एटा भी सूक्ष्म कोण होबो ना होबनी क्लियर अच्छा तो नेक्स्ट हला 2 नंबर रे कोण 2 नंबर हला समकोण कोण 2 नंबर हला समकोण RH is right angle. Right angle. ঠিক আছে এটা কোন করলে সমকোণ বলি তাহলে সমকোণের ডেফিনিশন জানেন কি যেও কোণ র পরিমাণ 90 ডিগ্রি কেবল 90 ডিগ্রি তাহাকু যেও কোণের পরিমাণ 90 ডিগ্রি তাহাকু আমি কি করব সমকোণ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ସମକୋଣ ହେଲା ଯେ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିଥାଉ ଏଠି ଏ ପୂର୍ବ ଦେଖିବ यारे समकोण କି ଅଛନ୍ତି ନା
गो गो ग ठ ग ठ प प ग ठ प ହେଲା ଗ ଠ ପ କୋଣଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ବି ଲେଖି ଦେଇଛି ଗ ଠ ପ କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଏଇଟା एटा କଣ समकोण ସମକୋଣ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି बुझेला ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଫିନେସନ ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ କଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଲା obtuse angle ହେଲା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି बुझेला obtuse angle यार यार डेफिनेशन ହେଲା କୋଉ କୋଣକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା ନା ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 डिग्री ରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାହାକୁ ଆମେ କି କୋଣ କହିଥାଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିଥାଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି ସ୍ଥୂଳ କହିଥାଉ ବୁଝିହେଲା ବୁଝେला ପୁରା କ୍ଲିୟର क्लियर ଯେ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସରି ବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏ କେସରେ କହିଲୁ କୋଉଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଟା ହଁ କୋଉ କୋଣଟାର ମାପ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ଅଛି ଘ ହୁଁ ଠ ହୁଁ ପ ଏଇଟା ଘ ଠ ପ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଅଛି 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇଟା এই টোটাল এই কোণটা তাহলে এই তিন মাপটাକୁ টোটাল করলে না মানে কি কোণ কইলে আমি স্থূল কোণ বলি বুঝিলা ବୁଝେଲା ବୁଝେଲା তাহলে বিভিন্ন কোণ বিষয়ে আইডিয়া আসলা না ହଁ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ହଁ তাহলে কোণ প্রকার ভিতর বিষয়ে জানিলে ହଁ কোণ কেতে প্রকারର ତିନି ପ୍ରକାର কোণ কোণ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମକୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ঠিক ଅଛି ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମକୋଣ ଆଉ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0ରୁ ଅଧିକ 0 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିବୁ ସେଟା ହେଲା କଣ କହିବୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମକୋଣ ସେମିତି ସମକୋଣ ଯେ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି କମ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବସେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଯେ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିହେଲା ବୁଝେଲା ବୁଝେଲା ହଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆମେ କହୁଥିଲେ ପଢିବା ବୋଲି ସେ ବିଷୟ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି